वेलकम टू एवरीवन। वर्तमान आसतु आम पढ़ा आमर जो रही ओडिया पेडागोजी विशेषकर यही क्लास टी आमर जो सीटीबीडी एग्जाम रोचे ता सहित प्रवेशिका परीक्षा रोचे तत्सहित जो शिक्षक शिक्षादान संबंधी विभिन्न प्रकार जो परीक्षा रोचे एवं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा रोचे से निमंते उद्दिष्ट विशेषकर देखा गले यही क्लास टी जो ओटीईटी एग्जाम रोचे से निमंते 100% फलप्रद। वर्तमान आसतु आम पढ़ा ओडिया पेडागोजी। ओडिया पेडागोजी यही जो बुक देखुं आपड़ ये बुकटी आमर जो सिटी बुक रोचे से सिटी बुक किंतु ये बुक रे ओडिया पेडागोजी चैप्टर वाइज जो अनुसार देती पढ़ले बुझे आपण मैंने बहुत सहज पढ़ी पारे जानीपारे और परीक्षा आसुवा प्रश्नर सहज समाधान करें। बर्तमान आसतु देखा पेडागोजी प्रथम चैप्टर रे यार सिलेबस कौन रही देखो प्रथम रही उपक्रम अर्थात ओडिया पेडागोजी संबंध में आम जाना उद्देश्य यही उद्देश्य यार ऑब्जेक्टिव रही तत्सहित आमर रही मातृभाषा शिक्षा शिक्षण गुरुत्व अर्थात कहीं मातृभाषा पढ़ा तार गुरुत्व कौन मातृभाषार संज्ञा और स्वरूप प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार आवश्यकता जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 भितर मातृभाषा शिक्षण लक्ष्य और उद्देश्य जातीय पाठ्यक्रम में प्रस्तावित लक्ष्य और उद्देश्य प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य तापर रही आमर भाषा प्रयोग पर कौशल शिक्षा अर्थात आम जो विभिन्न प्रकार कौशल पढ़ुचे शिखुचे से संबंधी कौशल शिक्षा श्रवण और कथन दक्षतार विकास अर्थात आम जाने जो रही आमर लर्निंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग चारोटी दक्षता आसवा दरकार तन्मध्य प्रथमटी रही श्रवण और कथन दक्षतार विकास अर्थात जन भल शुणिले भल कहीपर पठन दक्षतार विकास लिखन दक्षतार विकास पद्धति भाषा शिक्षण पर आवश्यक दक्षता देन आमर सिलेबस रही समन्वित पाठ्यपुस्तक मध्य रही यार उद्देश्य कौन समन्वित पाठ्यपुस्तक आवश्यकता समन्वित पाठ्यपुस्तक उपयोगिता समन्वित पाठ्यपुस्तक श्रेणी प्रयोग करिवार प्रथा समन्वित पाठ योजना तापर आमर रही एक संबंध आम जहाँ जानिले तार आत्मपरीक्षण प्रश्नावली किंतु वर्तमान देखा आम जो सिलेबस टी रही सिलेबस अनुसार आम पढ़ा सिलेबस अनुसार आम जो वर्तमान पढ़ा ए प्रथम एकक रही विभाग ख प्रथम एकक विभाग ख रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान शिक्षण अर्थात प्राथमिक स्तर में किभली केउभली भाव में मातृभाषा शिक्षादान दि जाए और किभली भाव में शिक्षण होता है शिक्षादान कहले कहले आम कौन बुझे शिक्षादान कहले अर्थात शिक्षक केउभली भाव में पाठ पढ़ाई था किभली भाव में पाठ पढ़ा जाए शिक्षण कहले किभली भाव में शिक्षण होता है पिलाटी केउभली भाव में शिखी था तो यार रही प्रथम आम जाना यार उपक्रम शिक्षा गोटे व्यापक शब्द सबू शिक्षार मूल आधार होची भाषा अर्थात जेकोसी जिनस आम जेकोसी कथा आम शिखा जाना तार मूल आधार कौन मूल आधार भाषा भाषा नथिले भावर परिप्रकाश हम कि नाई भाषा नथिले भावर परिप्रकाश हम ना आम जापर ना तेणुक तार मूल आधार कौन दिखाई मूल आधार आमर रही भाषा रही भाव प्रकाशर माध्यम होची भाषा भाव प्रकाशर माध्यम क्या कहुए भाषा को कहुए कहीं जब भाषा नथिबो जने किछि कहि परिबो कि ता मनर जो भावना आसुथिबो से भाषा थिले तो भाषा माध्यम तार मनर भावना को व्यक्त करिबो बा तार भावटा को प्रकाश करिबो मनीष निजर मनर भाव को श्रृंखलित उपाय प्रकाश करी अन्य पाखरे पहुँचाई न पारिले निजर शिक्षा संपूर्ण होना बोली धरवा को हेब भावर आदान प्रदान पर लिखित और मौखिक भाषा निहाती आवश्यक मनुष्य कौन करे ना निजर मनर भाव को संपूर्ण भाव में श्रृंखलित उपाय से उपाय ना श्रृंखलित उपाय प्रकाश करी जब अन्य जन पाखे पहुँचाई न पार तेज ताले कौन तार शिक्षाटा संपूर्ण होली धराजीव ना तो से कौन करता ना से निमंते भाषा क्यों भाव दरकार ना लिखित मौखिक मौखिक कहले कहवा लिखित कहले लेखिबा कहले आपण भाषा को जड़े सीधा सड़क शुणव शब्द को शुणव लिखिले ता लिपि हो रवर्ती अन्य जड़े जहाँ पढ़ी जापर तेणु पिलाटी बेलू भाषा दक्षतार विकास नितांत अपरिहार्य तेणुक एनिमते आमर भाषार दक्षता आवश्यकता रही पिलाटीर भाषा शिक्षा तार परिवेश व परिवार आरंभ होता है पिलार भाषा शिक्षा क्यों आरंभ होता है ना तार परिवेश और परिवार कहीं पिलाटी परिवार जो जन्म होता है प्रथम परिवार देखी था तेणुक परिवार जो भाषा कहते जो शब्द कहते से अनुसार ही पिलाटी तो शिक्षा लाभ करें ना
ମାତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପରିମାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାଟିଏ ଘର ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କଥା କହିବା ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ପରିମାର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟା ସେ ଭୁଲ କହୁଥାଏ ତାର ସେ ଭୁଲଟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାର ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରି ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ତାକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାର ଭୁଲଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିମାର୍ଜନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପରିବାରରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ତାହାର କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ତାହାର ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପରିମାର୍ଜନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ପିଲାଟି କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି କଥା କହିପାରୁନଥାଏ, ପରିବାରକୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଏ ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ, ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପିଲେ ତାର କଥା କହିବାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଥାଏ, ଲେଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଆସେ ବା ଲେଖିବା ଶିଖେ। ପଢ଼ିବା ଦିଗରେ ସମର୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ପିଲାଟି ପରିବାରରୁ ଯିବା ପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଏ, ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ ନା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଭାଷା କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିଲାଟିର ମାତୃଭାଷାକୁ ବୁଝାଉଛେ। ମାତୃ କହିଲେ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଆର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେମିତି ମା ବୋଲିକିରି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଚିହ୍ନୁଛେ, ସେପରି ମାତୃଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ମାଆଙ୍କର ଭାଷା, ସେ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ ଜାଣିଥାଏ, ତାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ନା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ତା'ର ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 2005 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଜଲ୍ଦି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରିବା କ'ଣ, ଆମେ ଖାଲି ପାଣିରେ ଚାଉଳ ପକେଇକିରି ଥୋଇଦେଲେ କ'ଣ ଭାତ ହେଇଯିବ, ହେବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପାଣି ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଚାଉଳ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାତ ପକେଇଲେ, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପକେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ଭାତ ହେବ ଏବଂ ଭାତ ନରମ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାତକୁ ଆମେ ଦେଖିକିରି ଭାତ ହେଲା କି ନାହିଁ ଜାଣିକିରି ଗାଳିବା। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅଛି। ସେ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆୟତ୍ତ କରି ହୋଇଥାଏ ବା ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏହାର ବ୍ୟବହାର। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିଲେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାନେ ସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମିଶିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଜାଣିବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, କୌଣସି ଯାହା ମଧ୍ୟ ଥାଉ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛିର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଶିଖିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା, ମାତୃଭାଷା ଆମେ କାହିଁକି ଶିଖିବା ଆଉ ଏହାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱଟା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର 10 ବର୍ଷୀୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି 8 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼େ। ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ମୂଳଦୁଆ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ମୂଳଦୁଆ, ଗୋଟେ ପିଲାର ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ, ସେ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା କହିଥାଏ, ଶିଖିଥାଏ, ଜାଣିଥାଏ, ସେଇ ଭାଷାଟାକୁ ସେ ଭଲସେ ଶିଖିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭିତ୍ତିଭୂମି କହିଲେ ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ 3ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଲା ମାତୃଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି ଭାବରେ, ତା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ମାତୃଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷାର ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ତା'ର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ସାଧାରଣ ଭାବେ ମା କୋଳରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପରେ ପିଲାଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ତା'ର ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ପରିବାରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଅଧିକ ସମୟ ଭାବ ବିନିମୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶିଶୁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବୁଝିଥାଏ ତାହାକୁ ତା'ର ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ଚିନ୍ତା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଏକ ସହଜ ସଫଳ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା କ'ଣ ହୁଏ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ମା କୋଳରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମା ଯେଉଁ ଭାଷା କହିଥାଏ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହିଥାଏ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମା କୋଳରୁ ଶିଖିଥିବା ଭାଷା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶର ଗାଁର ପରିବାରର ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ତାହାକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ ପରେ ସେଇ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଇ ଭାଷାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାତୃଭାଷା ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ ନା ପରିବାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଖାଇବ ପିଇବ ଚାଲିବ, ତାର କିଛି ଦରକାର ହେଲା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, କିଛି ଅଳି ଅଝଟ କଲା, ସବୁ କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାଏ, ସେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାରରୁ ସେଇ ଭାଷାଟି ଶିଖିଥାଏ ବୁଝିଥାଏ, ତ ସେଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାବ ବିନିମୟ କରିଥାଏ। ତ ତେଣୁକରି ସେଇ ଭାଷାକୁ ତା'ର ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ପିଲାର ଚିନ୍ତା ଆଉ କଳ୍ପନା କରିବାର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେତେବେଳେ ଭାଷାଟି ଶିଖି ଯାଇଥାଏ ସେଥିର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଜାଣି ଯାଇଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ, ତ ସେଇ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ତା'ର ଚିନ୍ତା ଆଉ କଳ୍ପନା କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲାଟି ନା ମାତୃଭାଷାର ସହାୟତା ନେଇଥାଏ ବା ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିକିରି ସହଜ ଆଉ ସଫଳ ଭାବରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାଟା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ବା ତାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆନଯାଏ ତେବେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ଉପଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ମାତୃଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ନା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷାକୁ ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଯିବ ତେବେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ କି ନା? କାହିଁକିନା ପିଲାଟି ତା'ର ମା କୋଳରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିଖିଲା ସେଥିରେ ସେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, କଥା କହିବା, ଲେଖିବା, ପଢ଼ିବା, ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦେ ଜନ୍ମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତ ମାତୃଭାଷାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ଅନୁଭବ କରି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହି ଉକ୍ତି କହିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଭାବ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜର ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାର ସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ସତ କଥା। ଆମ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାଉ, ପରିବାରରୁ ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଭାଷାଟି ଶିଖିଥାଉ ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମର ଆବେଗ, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଲଗା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା କି ନା? କେବେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଏମିତି ଯାଉଥିଲି ସେମିତି ଯାଉଥିଲି ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲି, ଏଇଆ ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା, ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଗଲା, ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ଏତେ ଶବ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ନା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, ନା ଆମେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥିବା, ନା ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବା, ଆଉ ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିପାରିବା କି ନା? କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କ'ଣ ଆବେଗ ଅନୁଭୂତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ, ଆମେ କହିପାରିଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ରାଇବର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ, ମାତୃଭାଷା ଏକାଧାରରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ, ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣର ଏକ ଉତ୍ସ, ରୁଚି ଓ ଆବେଗାଭୂତିର ନିୟାମକ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ, ରାଇବର୍ଣ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣର ଉତ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ ଗପ ପଢ଼ିଥାଉ, ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥାଉ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିଥାଉ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣ ଗୋଟେ ଉତ୍ସ, ରୁଚି ଓ ଆବେଗାନୁଭୂତିର ନିୟାମକ। ଆମର ଯେଉଁ ରୁଚି ଥାଏ, ଆବେଗ ଥାଏ,
थाए अनुभूति थाए तो तार नियामक बा मातृभाषा माध्यम प्रकाश कर जानी था। मनुष्यर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम ही संभवपर। सृजनशीलतार अर्थ हूँ सर्जन रु आसी सर्जन माने सृष्टि तो मनुष्यर सर्वोत्तम शक्ति मनुष्यर सबुठ बड़ शक्ति कौन मनुष्यर सबुठ बड़ शक्ति हूँ सृजनशीलता अर्थात सृष्टि कर शक्ति तो यही मातृभाषा माध्यम मनुष्य किसी गोटे नुआ या कि नुआ कहवाक सृष्टि करने गले क्या मध्यम प्रकाश करता है ना मनुष्य यही मातृभाषा माध्यम ही प्रकाश करें से ही दृष्टि यह आमको विश्व स्रष्टा निकटवर्ती कराई थाए तो यही दृष्टि कौन आम जेहेतु विश्व स्रष्टा कौन सृष्टि कर तो आम से भाव में जो नुआ सृष्टि करें ये मातृभाषा माध्यम तो से दृष्टि देखा कौन आम स्रष्टा निकटवर्ती होता नुआ किसी सृष्टि कर शिशु मातृभाषा को माँ परी प्राण भरी भल पाए अर्थात जो गोटे छोट छुआटा ता माँ को जमी भल पाए ता निज अजाणतर तार मातृभाषा से कथा कही था निजर भाव व्यक्त करता मामा मामा पापा पापा खाई बुली खेली गिगी एमती भाषा शब्द से कही था अजाणतर मातृभाषा को से भल पाई था से निज परिवार ग्राम देश परिवार तथा देशर गौरव ऐतिह्य शिक्षा संस्कृति और सभ्यतार प्रगतिशील विकास निमित्त मातृभाषा माध्यम ही समस्त सामर्थ्य संग्रह करता है से कौन करता है निजर परिवार संपर्क गाँ देश परिवार देश गौरव तापर जो ऐतिह्य तार शिक्षा संस्कृति जेकोसी जिनस अच्छी से सब माध्यम से सब को से क्या माध्यम तार जो इतिहास तार जो सभ्यता रही जो इतिहास के तथ्य रही क्या माध्यम से संग्रह करए ना तार निजर मातृभाषा माध्यम जन किसी पचारि थाए मातृभाषा पढ़े ज्ञान अर्जन करए मातृभाषा किसी लेखि थाए अभिव्यक्ति करए तेणुक ये सब से निजर मातृभाषा माध्यम सामर्थ्य संग्रह करए आज शिशु कालीर नागरिक वर्तमान जो शिशु अच्छा से निश्चिंत कालीर नागरिक हे से कोमलमती शिशु मैंने ही हे भविष्यर कर्णधार जो छोट छुआ मैंने अच्छा से भविष्य कर्णधार अर्थात मंग धरवे ना नहीं भविष्य नागरिक हे ना नहीं तेणुकर मातृभाषा उपर गुरुत्व दि जाऊँगी ही देशर जातिर अर्थात समग्र पृथ्वीर सब स्वप्नर रूपायन निर्भर करता है तो से छोट छुआ मानक नहीं कौन आगामी काली आम देश जाति सबकि स्वप्न निर्भर करते सृजनशील होती केते कर्मठ होते शिक्षा लाभ कर शिक्षित होती तो से निर्भर कर आम देशर शांति मुक्ति प्रगतिर मशार तो से छोट छुआ मैंने देशर शांति आनीपारे मुक्तिर गाथा गाईपारे प्रगतिर मशाल अर्थात प्रगति बढ़ी चली पारे देश में कि से शिशु मैंने अशिक्षित हो से मातृभाषा दक्षता रही से शिक्षा ग्रहण करेंगे ना तेज से शिशु मैंने कौन ठीक बाटे जीवे ना गोटे देश को उन्नति पथर नहीं पारे ना तेणुक शिशु मान कहुई शिशु मैंने होती देशर शांति मुक्ति प्रगतिर मशाल तेणु मातृभाषार उपयुक्त शिक्षा द्वारा निश्चित भाव यह गुण सफल रूपायन शिशुठार संगठित कर कहीं देखो मातृभाषार उपयुक्त शिक्षा द्वारा कहीं जब मातृभाषार जो पिला शिक्षा न पाइब ठीक से शिखि न पार जानी न पार से कि भाव में ज्ञान आहरण कर भल मंद कि जान न्याय अन्याय कि जान देश विदेश कि जान जापर ना तेणुक से पिलाटी कौन तार भविष्य जीवन संपूर्ण नष्ट हो तेणुक कहुई गोटे छोट छुआर शिक्षा विशेषकर मातृभाषा पर निर्भर करुच्ची छुआटी को मातृभाषा तार जिते दृढ़ता रही सेते शिखब जान से उन्नत हम पिलाटीर उन्नति हेले मातृभाषार दृढ़ता आसिले देश जातिर उन्नति हेब तो वर्तमान जाना प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार आवश्यकता अच्छा ये जो मातृभाषा शिक्षा रही आम माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर तो शिखुचे कि बर्तमान प्राथमिक स्तर में कहीं आवश्यकता रही आम आलोचना कर शिशुटी छोट होता है तेणुक नुआ शिखा आरंभ करते नुआ जाना आरंभ करते तेणुक से तार शिक्षा ग्रहण मातृभाषा सृष्टि होता है वर्तमान आम जाना कहीं तार प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार आवश्यकता रही प्राथमिक स्तर में मातृभाषार आवश्यकता अधिक रही आम समस्त उपलब्धि करे शिशुटी जन्मग्रहण पर परिवेश सहित क्रिया प्रतिक्रिया आरंभ करता है एक क्रिया प्रतिक्रिया फल से भाषा शिखबार सामर्थ्य हासिल करता है विशेषतः अनुकरण माध्यम छुआटे जो जन्म हुए से कौन परिवेश सहित क्रिया प्रतिक्रिया गोटे कार्य कर देखुव शिखुव ये आरंभ करता है है क्रिया प्रतिक्रिया फल अर्थात माँ तो किसी शब्द कहले कथा कहले परिवार कई किसी शब्द कहले कथा कहले सी भी शब्द कथा कहवाक चाहिए ना तेणुक कौन करता है ना से क्रिया प्रतिक्रिया फल से भाषा शिखबार सामर्थ्य हासिल करता है विशेषतः अनुकरण माध्यम अनुकरण अर्थात जड़े जो भाव में करुच्ची देखिए से कार्य कर अर्थात माँ जो रोषे कर छुआटी देखिक धीरे धीरे कौन करते ना से रोषे करने सढ़े आणिक खेलता है माँ गोटे कथा कहले सी से कथाटी कही था वयस्क मान कथबार्ता को अनुध्यान कर भाषा शिखी थाए
अर्थात जो वयस्क मैंने ताठू बयस जो मैंने सब बड़ था से किभली भाव में कथा कहते कौ क्षेत्र में कौ शब्द उपयोग कर माने क्यों भली भाव में भाव प्रकाश कर सब से कौन करे अनुधान अनुधान कहले कौन देखिकी चाहिकी माने निरीक्षण करी से जिनटी कौन शिक्षा करता है अर्थात भाषा यही भाव में से शिखी थाए केतबेले अनेक नूतन ध्वनि शब्द निजे निजे आविष्कार करते अर्थात से पिलाटी कौन करते शिखी थाए परिवार परिवेश कि बेले बेले कौन करते किसी नुआ नुआ ध्वनि अर्थात से पाटू किसी शब्द बाहर कर दे थाए किसी गोटे शब्द एमती कहीदे थाए कि जो शब्दटी माने आम शब्द भंडार शुणी ना से किसी नुआ कहीदे थाए प्राथमिक स्तर प्रथम पाहाचर योगदान कला बेलू भाषार दुईटी दक्षता श्रवण और कथन उपर शिशुर किसी धारणा आसी जाए अर्थात प्राथमिक स्तर प्रथम पाहाच जो पिलाटी प्राथमिक स्तर को आसता है टी कथा कहवा आरंभ करता है से कौन होता है माने प्रथम को आम पढ़ाए बर्तमान शिशुआ टी होगा से पिलाटीर कौन श्रवण और कथन अर्थात गोटे कथाटी से शुणव आ कथाटी कह से सब उपर से पिलाटीर कौन किसी गोटे धारणा आसी जाए किसी गोटे से जानी जाए माने ये कथाटी मुझे शुणिली से यही कथाटी कहवाक पड़ो अर्थात माँ पचारे तुम्हें खाइछ जदि से खाई कह हाँ मुझे खाई जदि न खाई भोक कर भोक कर मनर भाव को से प्रकाश कर पारे माँ को प्रश्नर उत्तर दबा बुझी जाए से कौन पचार पिलाटी कौन उत्तर देव मात्र भाषार अन्य दक्षता गुड़िकर विकास तार हो पारि न थाए से केवल कौन करते ना केवल खाली कथन और श्रवण शुणी पारे आ कहि पारे तेणु शिशुपाई प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षार यथेष्ट आवश्यकता रही लिखन पठन से जानी ना केवल खाली कथन श्रवण जानी और संपूर्ण भाव भाव प्रकाश भी भल भाव कर जस्ट टिके कर तेणुक मातृभाषा शिक्षार बहुत आवश्यकता रही प्रथम श्रेणी योगदान करने पाखर अष्टम श्रेणी शेष करेंगे पिलामानकर भाषा ज्ञान वृद्धि कराई तेणुक पिलार प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत कौन कराई भाषा ज्ञान वृद्धि कराए बर्तमान किभली भाव भाषा ज्ञान वृद्धि कराए से विषय में आलोचना करवा जानिबा मातृभाषा पिलार सर्वांगीन उन्नति में सहायक होता है अर्थात मातृभाषाटा कौन होता है पिलार सबकि उन्नति में साहाय्य करता है तेणु भाषा शिक्षण उपर प्राथमिक स्तर में अधिक गुरुत्व दिखाई उदाहरण स्वरूप से भाषा शिक्षण उपर प्राथमिक स्तर में आम बहुत गुरुत्व देचे आम सिलेबस प्रथम श्रेणी पर 40 भाग भाषा उपर आलोचना करने निमंते प्रस्ताव जाइए तेणुक आम सिलेबस कौन 100 भाग 40 भाग केवल भाषा शिक्षण उपर आलोचना करने प्रस्ताव रही यहीपरि भिन्न भिन्न श्रेणी भाषा उपर अधिक गुरुत्व देवाई प्रस्तावना रही तो ये भाषा शिक्षा कौन पिला किभली भाव में जान किभली भाव में उन्नति कर जाना बर्तमान पिलार सबलता दुर्बलता को जानवा दिगरे मातृभाषा सहायता करता अर्थात पिलाटी गोटे शब्द कहूँ गोटे कथा कहूँ तार सबलता दुर्बलता अर्थात से कौन भूल ठीक कौटा से कौ जिनटा भूल भावुँ ठीक भावुँ तार तो कौ जिन से आग को जाऊँगी कौ कार्यटी से भल भाव में कर अर्थात गोटे छुआटा को दिहला कौन से ग्लास धरिकी पानी पीब से पिलाटी कौन ग्लास धरिकी पानी ठीक से पी पारा आउ गोटे पिला कौन ग्लास धरिकी पानी पी पारा ना से कह ना मुझे पी पारूना तेणुक ये कौन से ग्लास टी धरी पारनी बोली तार दुर्बलता को प्रकाश पाइला ता सहित कौन किसी गोटे शब्द किसी गोटे भाव को प्रकाश कर शब्द अर्थात भोक लगुच से कह शब्द कि भोक लगुच बोलिक कह कि से शब्दटी न कही पाइला मैंने भोक खाली कांदुव पेट्रे हाथ बढ़ाऊ आम जाना कौन से शब्दटी कौन प्रकाश करें कि भोक लगुच तो यही भाव में कौन पिलार सबलता और दुर्बलता आम जापर मातृभाषा साहाय्य मातृभाषा मध्यम पिला तार मनर भाव को निसंकोचरे कहवाक चेष्टा करता है बर्तमान जमी कहली माने पानी पीऊँ से पीदेला कि पानी पी पारानी कहीदेव फल पिलार सबलता और दुर्बलता को शिक्षक शिक्षयित्री मैंने जापारी था जमती कि पिलाटी जदि कौन भोक लगुच न कहीपे मातृभाषार से कौन उपयोग है ना तेणुक आम किसी जापर तेणुक जब पिलाटी मातृभाषा शिखी से जानव भोक लगुच से कहीदे पार भाषार अन्य विभाग यथा गद्य पद्य व्याकरण पत्र लिखन दरखास्त गल्प एकांकिका इत्यादि को पिलाटी भल भाव जानापी मातृभाषा क्षेत्र प्रस्तुत करते अर्थात गद्य कौन पद्य कौन यार भाव कौन ये सब जिन कहीं व्यवहार कराए किपर लिखा जाए या क्यों कार्य सब व्यवहार कराए यही सब जिन पिलाटी केमी जान ना मातृभाषा पढ़िले से बुझिले आगू आगू जाए ए संबंध में जान जहाँफल पिलार रुचि पसंद आग्रहर परिसर जाणी होता है तो पढ़िले शिखिले जानले ये सब जापर तो जहाँफल आम तार कौन रुचि कौटा पिला भल लगुनि कौन आग्रह आसुनी आम से जापर मातृभाषा वक्ता और श्रोता मध्य संपर्क को दृढ़ीभूत करता है वक्ता कहले कौन जी बकु था आमर गाँवली भाषा कहुए कहीं एत बक बक कहूँ बक बक माने कथा कहवा तेणु यार शुद्ध भाषा हूँ वक्ता अर्थात जे कहूए श्रोता
ଷ୍ଟୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଶ୍ରୋତାର୍ଥ ଶୁଣିବା। ଯିଏ ଶୁଣିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ବକ୍ତା ଭାଇ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ପିଲାକୁ ଧରାଗଲେ ଉଭୟ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ କ୍ଲାନ୍ତିହୀନ ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଛାତ୍ର କହିବ ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ତା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏଇଭଳି ପଦ୍ଧତି ଆମର ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କଟା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଶିକ୍ଷକ କହିଥାନ୍ତି, ପିଲା ବୁଝିଥାଏ ଶୁଣିଥାଏ, ପିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି କହିଥାଏ, ଶିକ୍ଷକ ତାର କଥାଟାକୁ ତାର ଭାବଟାକୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। କ୍ଲାନ୍ତିହୀନ ଭାବେ ମନର ଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସହଜରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜରେ କହିଦେଲେ। କାହିଁକିନା ଛୁଆକୁ ଭୋକ କରୁଛି, ଯଦି ଭାଷା ନ ଜାଣିଥିବ ସେ କହିପାରିବ କି? ଆଉ କ୍ଲାନ୍ତି ମାନେ କଷ୍ଟ, ତାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଭାଷା ଜାଣିଥିଲେ ସହଜରେ କହିଦେବ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସହଜରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ପିଲା ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାର ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା କ'ଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଯାହା କହିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ତା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ସେ ତାର ଭାବକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଟା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ତାର ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଚାଲିଚଳଣି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍କୃତିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ତ ଏଇ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଥାଏ, ତା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସଂସ୍କୃତି, ରୀତିନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ତାର ଚାଲିଚଳଣି କ'ଣ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କଥା ହୋଇ ଜାଣିଥାଏ, ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଥାଏ, ଶୁଣିକିରି ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍କୃତିରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାଷାଟା କେଉଁଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତିରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ତ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଅଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବା ତାର ଯେଉଁ ତଳେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଭାଷାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାର କ'ଣ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସୁସଂଗଠିତ ଏବଂ ପିଲାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତା ନିଜ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମାତୃଭାଷା ପିଲାଟି ଜାଣିବା ପରେ ତାର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସେସବୁକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛି, ତାର ସେ କିଭଳି ସମାଜରେ କେଉଁଭଳି କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ, କ'ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଉଛି, ତାର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି, ତା ଘରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି, କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥାଏ। କିଭଳି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଥାଏ, ବହିରୁ ପଢ଼ିକିରି ଶିଖିକିରି ଜାଣିଥାଏ, କାହାଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟର ପାଠକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପିଲା ସହଜରେ ଅନ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ବୁଝିପାରିବ, ଯେହେତୁ ଏହା ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଉପରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରଟି ହେଉଛି ପିଲା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଳବତ୍ତର କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପିଲାର କିଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ମାତୃଭାଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କିଭଳି ଶିକ୍ଷକ ପରିବାରରୁ ସେ ଭାଷା ଶିଖିଥାଏ, ନିଜର ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଶର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପିଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ
ଆଣିକି ଆସିବୁ। ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଭିତରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା 2005 ଅନୁସାରେ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ନୂତନ ନୀତିମାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହା ପଢ଼ିଲେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜି ରହୁଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ କାହିଁକି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିପାରିବେ।